کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے، لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے۔ حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے۔ جو لوگ اس بات کے قائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کاٹ کے پھینک دو اپنے جسم سے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو وضو کا وہاں کیا مطلب ہے؟ وہ دھونے چاہیے، کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو تو، اور کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے، تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے، بعض ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس میں کسی اہل حدیث پہ طنز کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مسئلہ چونکہ اختلافی ہے، جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک قول پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے اصطلاحی نہیں بلکہ، اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اچھی طرح سے استنجا کرنے کے بعد جب جا کر بیٹھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں، 1 2، تو حضرت ایسے میں کو قوما تو لگا دیا کریں جہاں لگانا ہوتا ہے۔ حضرت ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے یا نہیں، جبکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سے بھی عذاب خبر ہوتا ہے؟ تو بھائی دیکھو، جب پیشاب کر لیں نا، پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب اطمینان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ دوبارہ اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بالکل وہم ہو، شک ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں مارنے شلوار پہ، تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے، شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا، تو آپ خود بولو بھائی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے، تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ تو ایک دفعہ جب اطمینان ہو گیا تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، یہ قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ۔ بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ ایک قطرہ نکلا ہے؟ کہہ رہے بس سوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں۔ اس پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں، تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراً قسم اٹھاتے۔ دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے، فوراً قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان۔ تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، اس وقت تک وضو آپ کا باقی رہے گا۔ لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر بھی کنفیوزڈ ہی رہیں گے یہ۔ تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو، بس چپکے سے نماز پڑھو۔ پھر شیطان کہنا کہ ہو سکتا ہے نکلا ہو، تو بولو نکلا ہوگا تو بھی اللہ قبول کر رہا ہے، ہم نے اللہ سے قبول وانی ہے۔ جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، جب اللہ ایسے ہی قبول کر رہا ہے۔ تو ایک دفعہ اطمینان ہو کہ قطرہ آنا بند ہو گیا، اس کے بعد پھر شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں بعض یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یا کم عمر لڑکے ہیں، یہ پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، تو پیشاب کرنے کے کچھ وقت تک تو بہرحال تری نکلتی ہے، تو ایک دم سے بھاگ گئے تو اس سے شلوار بھی ناپاک ہوگی، وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ تو اگر شلوار اتنی ناپاک ہو گئی ہے کہ جو 5 روپے کا سکہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، قرآن حدیث میں کہاں لکھے کہ 5 روپے کے سکے کے برابر اگر ناپاک ہو گئی تو وہ ناپاک ہے، اس سے کم پاک ہے۔ تو یہ بھی کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس پہ میرا ایک مناظرہ بھی ہوا ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے اس کی کیا دلیل ہے، تو آج تک پھر وہ دوبارہ الحمدللہ انہوں نے دلیل نہیں مانگی۔ 5 کا سکہ تو چھوٹا ہو گیا، صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، وہ پرانا والا سکہ رائج الوقت نہیں، پرانا سکہ جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے، صحیح کیا آپ نے، اچھا ہوا لقمہ دے دیا آپ نے۔ جو پرانا والا سکہ تھا جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہوتا ہے نا وہ سکہ، تو اس سے کم اگر نجاست لگی ہو تو وہ کیا ہے، کپڑے پاک رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فوراً پیشاب کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں، اطمینان کر لیں کہ اب تری آنا ختم ہو گئی ہے، تو بس اٹھ کے چلے جائیں، تو اور ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں۔ اور اگر غور فکر میں لگے رہیں گے نا وہاں بیٹھ کے، تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی، یہ بتا دوں گا۔ قیامت آ جائے گی، پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے، کیونکہ وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ غسل کے دوران کیا سطر کو چھو سکتے ہیں؟ کیا غسل کے وقت ہم صفائی کی غرض سے اپنے سطر کی جگہ کو چھو سکتے ہیں؟ نیز کیا سطر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں۔
देखिए गुस्ल करते हुए अपने सतर को हाथ लगा के ही धोया जाता है। आप पता नहीं किस तरह से, यानी कैसे आप कह रहे हैं कि हाथ लगा सकते हैं, तो हाथ नहीं लगाएंगे तो धोएंगे कैसे उसको? तो हाथ लगा के अच्छी तरह से उसको धोना चाहिए, जहां भी नापाकी लगी हुई है, फिर हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब गुस्ल फर्ज होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपनी जगह से जहां भी आप नजासत लगी है उसको अच्छी तरह हाथ से साफ करते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक को जमीन पे अच्छी तरह से रगड़ के साफ करते थे। ये खुद इस बात की दलील है कि मनी जो है नापाक होती है, क्योंकि गुस्ले जनाबत में अम्मी आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। तो उस हाथ को भी जिस पे मनी लगी होती थी उसको भी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे अच्छी तरह रगड़ते थे, ताकि वो भी रगड़ने से चीजें पाक हो जाती हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि आप जब वॉशरूम में जाएं तो आप पहले जहां जहां जिस्म पे गंदगी लगी है उसको अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद हाथों को आप अच्छी तरह से, आजकल जमीन पे मिट्टी नहीं होती तो साबुन है, साबुन से अच्छी तरह से आप हाथ धो लें तो इंशाल्लाह वो पाक हो जाएंगे। और साबुन नहीं है तो पानी से अच्छी तरह रगड़ लें तो भी हो जाएंगे। ये वहमियों के लिए मैंने बता दिया, वरना वहमी जो है वो साबुन के इंतजार में बैठा रहेगा, दोपहर को निकलेगा वो वॉशरूम से सुबह के गया हुआ, वो कहेगा मुफ्ती साहब ने कहा था साबुन। तो साबुन मैंने वैसी मिसाल दे दी, उससे आसान हो जाता है, जर्म्स मर जाते हैं। लेकिन अगर आप पानी से भी अच्छी तरह हाथ रगड़ लेंगे तो इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे वो। बाकी ये कि सतर को छूने से वुजू नहीं टूटता। बास फुक़हा की राय है कि वुजू टूट जाता है, लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है और इसी पर इमाम हनीफा का फतवा है कि सतर को हाथ लगाने से वुजू नहीं टूटता। तो फ़िक़ह हनफी में इसी पर अमल किया जाता है, ना देखने से ना हाथ लगाने से। देखो, हमको जो मजहब में उलमा की जरूरत है ना, मोटी मोटी बातों में उलमा की जरूरत नहीं है। जब आप मसाइल की तरफ जाते हैं, फिकी मसाइल, उसमें जरूरत पड़ती है जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जो मोटी मोटी बातें कुरान और सुन्नत ने बयान की है ना, उनमें तो आलिम को भी देखा जाएगा कि अगर यही बयान कर रहे हैं तो ये आलिम है, इसके अलावा बयान कर रहे तो ये आलिम ही जाहिल है। जैसे ज़कात इस्लाम में है या नहीं है? भी तो कुरान में जगह जगह है ज़कात, इजमाई मसला है। रमजान के रोजे फर्ज हैं, 5 नमाजें फर्ज हैं, माँ बाप का एहतराम फर्ज है। अब कोई मुफ्ती साहब बैठ के तकरीर करें कि इस्लाम में माँ बाप का एहतराम नहीं है, इस्लाम में रमजान के रोजे नहीं है, शव्वाल के रोजे हैं। अब आप उस मुफ्ती से, कोई जाहिल गंवार देहाती उठ के तकरीर करे ये मुफ्ती गलत कह रहा है, लोग उस जाहिल से कहें कि मुफ्ती वो है या तू है? वो पढ़ा लिखा है भाई, तू तो टमाटर उगाता है, प्याज उगाता है, तुझे ज्यादा पता है या उसे ज्यादा पता है? शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी ना। तो इस मौके पर ये बात दुरुस्त नहीं है भाई। शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल दो 4 की तरह इजमाई मसले हैं उनमें तो आलिम को भी परखा जाएगा कि ये इसके मुताबिक बयान कर रहे हैं तो ठीक है, इससे हटके बयान कर रहे हैं तो ये आलिम ही ठीक नहीं है। तो वो गवार देहाती कह सकता है कि भाई शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, नमाज पढ़नी कैसे उलमा बताएंगे, सद्दा साफ कब वाजिब होते हैं उलमा बताएंगे, रमजान का रोजा किन किन चीजों से टूटता है उलमा बताएंगे। रमजान का रोजा ही गायब कर दिया तो ये आलिम नहीं है, जाहिल है। ये तो इजमाई मसला है। तो खूब समझ लो, मेडिकल साइंस के कुछ मसले इजमाई हैं। मेडिकल साइंस से मुराद है इंसानी सेहत, उसके कुछ मसले क्या है? इजमाई है। उनमें अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने उसके खिलाफ आती है तो रिपोर्ट को बकरी को खिला दिया करो आप जाके, समझ रहे हो? वो इजमाई क्या है कि नेचर की बगावत कभी भी सेहत के लिए मुफीद नहीं हो सकती। ये जो लड़के हाथ से ख्वाहिशात पूरी करते हैं ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। ये डॉक्टर तो कहेगा बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। देखो, जो लड़कों से बदफेली करते हैं बॉडी को उनके कोई नुकसान होता है? मेंटली बेड़ा गर्क हो जाता है उनका, इतना बेड़ा गर्क होता है कि लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम औरतों से शादी करो, वो कह रहे हैं हमें औरत से निकाह में कोई रगबत नहीं है। वो जो हार्मोन्स बॉडी में जो इंसान में ख्वाहिशात को भड़काते हैं, उन हार्मोन्स की ऐसी की तैसी हो गई थी कि नहीं हो गई थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम की? अबे क्या हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा? तो अल्लाह ने आपके अंदर एक ख्वाहिश औरत के लिए रखी है, वो हाथ से पूरी कर रहे हो और आप कह रहे हो कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा नुकसान भाई? जो काम जिस काम के लिए खुदा ने पैदा किया है, रखा है, वो आप उसके अलावा अपनी पूरी कर रहे हो। ये डॉक्टर बेड़ा गर्क कर देंगे आपका। मैं कभी भी डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर डॉक्टर ऐसी बातें करना शुरू कर दे नौजवानों को बर्बाद कर करके, अखलाकी बुराइयों में भी और जिस्मानी खराबियों में भी, तो हमारा फर्ज बनता है कि अल्लाह ने थोड़ी बहुत खोपड़ी हमें भी अता फरमाई है, उस खोपड़ी को इस्तेमाल करना चाहिए। चीज नेचुरल नहीं है, वक्ती फायदा हो सकता है, मैं मानता हूं, वो नुकसान नहीं होते जो हकीम लोग बता रहे हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा, तो ये वो भी डरा ऐसी चीजें बता रहे होते हैं जो गलत हैं। लेकिन मेरे भाई वो फायदे भी नहीं होंगे जो डॉक्टर बता रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ने यहां तक कह दिया कि जो फोश फिल्में देख के ये काम करते हैं उनको तो नुकसान होता है, जो नेचुरल करते हैं ना वो उनको नहीं होता।
डॉक्टर साहब से कोई पूछे कि जो फौज फिल्म देखे बगैर कर रहा है ना, वो फौज फिल्म अपनी खोपड़ी में चला रहा होता है पूरी। नहीं यही बात समझ में, क्योंकि अल्लाह ने मर्द में जो जज्बा रखा है ना, वो औरत को देख के ही ये सेक्स उभरता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने हाथ से ख्वाहिश पूरी करे और औरत का तस्वुर दिमाग में ना लेकर आए? और फिर वो जो दिमाग में औरत का तस्वुर लाता है वो अपनी मर्जी की औरत होती है, बहुत ही कोई खूबसूरत हसीना लेकर आएगा दिमाग में, और जो हकीकत में उसको मिलने वाली है ऐन मुमकिन है वो उस जैसी हसीना ना हो। तो जब अपने आप को एक चीज पे सेट कर लिया तो जिस पे होना चाहिए तो उस पे सेट होगा फिर ये। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या हो गया यार, मैं समझ में नहीं आ। तुम मुझे एक बात बताओ, जो आदमी लैंड क्रूजर में घूमने का आदी हो गया हो, उसको गधे पे सवारी में मजा आएगा? डॉक्टर तो रिपोर्ट पेश करेगा लैंड क्रूजर में